दर्शक बंधु आम निकटरे जो राजनेता उपस्थित अच्छा तांकर परिचय देवार आवश्यक ना तेबे औपचारिक भाव जदि कहवाक हेले से होउचंती ओडिशा बीजेपी राज्य सभापति एवं नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य श्रीयुक्त मनमोहन सामल आम कलिंग टीवी तरफ सार स्वागत जनाऊँ। आम जानती जे पश्चिमबंग निर्वाचन ताती तुंगरे प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी विभिन्न राज्यर नेता एवं मुखिया माने एठाकू आसुचंती एवं सबुठारु दृष्टांत सृष्टि करिछि जे ओडिशार बहु नेता श्रीयुक्त सामलଙ୍କ नेतृत्व सामलଙ୍କ निर्देश पश्चिमबंग आसुचंती घर घर जाउछंती एवं बीजेपी पक्षरे किपरि भोट पड़िबो सेतिपई पदक्षेप नैछंती। आमे सार को पचारिबा आज कोलकाता आसछंती एवं विभिन्न अंचल जाइछंती लोकंक सहित आलोचना करछंती एवं पश्चिमबंग रे किपरि पद्म फुटिबो सेतिपई से पदक्षेप नैछंती। सर वर्तमान पश्चिमबंग रे स्थिति कोन? स्थिति वर्तमान संपूर्ण भाव लोक परिवर्तन मुहाई समस्ते भारतीय जनता पार्टी सरकार करने को चाहते लोक मन रे जो लंबा समय धरी वामपंथी शासन आ तृणमूल शासन ये दुईटी शासन 50 वर्ष पाखापाखि 49-50 वर्ष होइछे लोक एथुर मुक्त होगा चाहते और भारतीय जनता पार्टी 21 राज्य जे भारत सरकार करछि भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिमबंग लोक देखा चाहते। सर आप मोदी ग्यारंटी की ऊपर बेसी भरोसा करछंती ना पश्चिमबंग रे जो शासन क्षमता जो बिगिड़ी जाइछि लोक असंतुष्ट होइछंती सेही आधार रे निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करा जाउछि? एटे पॉजिटिव वोट अछि लोक विकास चाहते लोक परिवर्तन चाहते आ लोक बीजेपी सपक्ष रे बीजेपी रो कार्यावली केंद्र सरकार राज्य सरकार जो 21 राज्य अच्छे और 12 वर्ष मोदी सरकार वाजपेयी सरकार ये सरकार को लोक अनुध्यान कर पॉजिटिव वोट आम सपक्ष हम एवं एमाने जो माने वामपंथी 34 वर्ष बेंगल को 100 वर्ष पछेदेले 15 वर्ष 50 वर्ष पछेदेले ये बर्तमान लोक त्रायित्रे डाकुचंती लोक परिवर्तन चाहते ये जो वोट अच्छी एटा नेगेटिव वोट पॉजिटिव वोट हमको अधिक मिले नेगेटिव वोट हमको बहु परिमाण में मिले। सर तृणमूल कांग्रेस सरकार वर्तमान लक्ष्मी भंडार महिला मानक मासिक 1500 टंका लेखा देउछि युव साथी योजना रे 1500 लेखा देउछि कन्याश्री रूपश्री क्रीडाश्री शिक्षाश्री विभिन्न प्रकार योजना करछि जाहाको साधारण लोकन को तृणमूल कांग्रेस मुखी करबा पय अछि आपनकर एहाको काटिबाको आपनकर कोन वार्ता? एठी कांग्रेस सरकार थिला बेले एठी सिद्धार्थ शंकर राय को समय बहु योजना बहु लोक को दिया होतला विभिन्न जो आईआरडीपी लोन टू आरंभ कर इंदिरा आवास पर्यंत बहु योजना बेंगल में दिखाई ओडिशा दिखाई भारतवर्ष दिखाई कांग्रेस निर्मूल हो गला भारतवर्ष राजनीति समाप्त हो गला आम जमती सीपीएम गवर्नमेंट दाबी करथला आम सबू दौचु तेणु आम जितबू सीपीएम सरकार समाप्त है तृणमूल जेते स्कीम करू लोक परिवर्तन चाहते 1000-1500 टंका जो भौणी मान दिखाई इलेक्शन में बैतरणी पार तृणमूल कांग्रेस कर लोक चाहते आईन श्रृंखला परिस्थिति परिवर्तन हो पश्चिम विकास हो विधान राय समय जो असमाप्त काम अच्छी से कम को पूर्णांग करा जाऊ एवं बेंगल पश्चिमबंग गोटे समय कहते बेंगल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमोरो आज बेंगल हाथ उधारी कर सरकार चलाऊँगी दरमा दौर विकास काम आज ठप हो ये समय लोक संपूर्ण 100% लोक मन परिवर्तन कथा एवं लोक केवल भोट दिन अपेक्षा कर परिवर्तन 100% हम एवं जिते अनएक्सपेक्टेड संख्या जी संख्या केवे तृणमूल भावी नहीं से संख्यार से एत तलू पलैबे जे हिसाब पत्र करें कारण लोक मन रे जो चलছে जे 100% परिवर्तन एथर बेंगल में कर आम जब देखा जे साधारण प्रेक्षापट रे आम देखा जे मुस्लिम भोट साधारणतः बीजेपी पक्ष जाए ना बा कम जाए से दृष्टि जब देखा पश्चिमबंग में 32% मुस्लिम एथिरे आप केते आशावादी जयर पथ को अटकाइबा नहीं तो
ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଏପିଜମେଣ୍ଟ ଟୁ ନନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏପିଜମେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେଠି ଏପିଜମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯୋଉଠି 10ଟା କାମ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଇନି, ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଯୋଉ ସାର୍ପ ତାଙ୍କ ଭୋଟରେ ବିଭାଜନ ହବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏଥର ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇକି ଏଥର ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପାଇ ସରକାର କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ କେତେକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହେଉ ରାୟକୁ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଆପଣ ଏଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୂତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ? ନାଇଁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଠି 2-2.5 ମାସ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ 36 ବିଧାନସଭା ଦିଆଗଲେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭେଟିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ହଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେ କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ ଭୋଟ କରିବୁ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତୃଣମୂଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କଲା, ଲୋକ ବାମପନ୍ଥୀକୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିବ ବୋଲି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ଏଠି ମୁଁ କଲିକତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ ଏଥର ବାମପନ୍ଥୀ ହଟେଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦେବୁ, କାରଣ ତୃଣମୂଳ ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେତେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି କି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ଜିତିବା ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ 2nd ପୋଜିସନ 3rd ପୋଜିସନ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। କାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ଲଢୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତେଇବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ? 100%, 200% କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ବିଜେପିର ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଇ ଭୋଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପଣ 294 ଆସନରୁ କେତେ ଆସନ ଆପଣଙ୍କ 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଜେପି ଜିତିଲେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ବିଜେପି 200ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ ଏବେ କେବେ ହେବ? ସେ ହବ, ଚାଲିଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ହବ। ୟା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 29 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିଛୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିଛୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ କରିଛୁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିଛୁ। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ 23ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାକି ଅଛି, ଆଉ କର୍ପୋରେସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ। 2 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ ହେଲାନି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ। ଆରେ ଏଇ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଉନି କାହିଁ ବା ପାଇବ କେବେ? ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛୁ, କାରଣ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଟୋଟାଲ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। 15% ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିରେ 15%ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି, କାରଣ ଲୋକ 100, 150, 200 ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ପକାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାର କଟକଣା ହେଇଛି, ଯଦି 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଢ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2-2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହାନି ଲାଭ ସେମାନେ ସେଠି ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟରିଂ କରିବେ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ? ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଲୋକାଲ ବଡି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ପଇସାଟା ପର୍କୁଲେଟ୍ ହଉ, ତଳ ପଇସାଟା ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଳ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ। এই ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେବ ଏବଂ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବିକାଶ 78 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରିନି, ଯୋଉ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବାକି ତାକୁ ପୁରା କରାଯିବ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ମୁଖିଆଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ତାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 100 ନୁହେଁ 200% ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଏଠାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ତାହା କିପରି ପରିପୂରଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ତାହା ଅନୁପାଳନ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁପାଳନ ଧାରା ଏବେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।